طيب، نبدأ من جديد. قلنا نحن في الباب الحادي عشر. Kita berada di bab yang ke-11, الموضوع الصحة. وقلنا أيضا أن معنى الصحة هو kesehatan. Arti as-sihah itu adalah kesehatan. Maka sahihun atau sahihatun, ya, ini artinya adalah orang yang sehat. Orang yang sehat. Ya. Lawannya adalah marid atau maridah. Ya. Lawannya adalah marid atau maridah. Maridun atau maridatun. Nah, orang yang sakit atau yang sakit seperti itu, ya. Yang sehat dan yang sakit. طيب نبدأ الحوار. الحوار الأول بين الطبيب وعثمان. أنا سأقرأ لكم هذا الحوار فاستمعوا جيدا. Dengarkan dengan baik, ya. الباب الحادي عشر. الحوار الأول بين الطبيب وعثمان. كيف صحتك الآن يا عثمان؟ الحمد لله، تحسنت يا دكتور. الحمد لله، لا بد أن نحافظ على صحتنا يا عثمان. كيف نحافظ على الصحة يا دكتور؟ علينا أن نتناول الغذاء الصحي لأنه يساعد على نشاط الجسم والعقل ويساعد أيضا على تجنب الأمراض. ما هو الغذاء الصحي يا دكتور؟ من الأغذية الصحية التي يجب علينا تناولها هي الفواكه الطازجة والخضروات الورقية والأطعمة الخالية من الزيوت والأسماك. وماذا علينا أيضا للمحافظة على الصحة يا دكتور؟ علينا تجنب الأغذية غير الصحية وممارسة الرياضة وترك السهر. الآن أدركت أهمية الصحة بعد أن لازمت سرير المستشفى شهرا. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. طيب، حدث خطأ هنا. Ada kesalahan di sini. As-sahar ini as-sahar harusnya, ya. Tarku as-sahari hakada. Nanti kita bahas insyaallah taala. طيب. Nah, الآن استمعوا ورددوا. Dengarkan dan ikuti. الباب الحادي عشر. الصحة. الباب الحادي عشر الصحة. نصيحة. الحوار الأول بين الطبيب وعثمان. أنا الحوار الأول بين الطبيب وعثمان. عثمان. كيف صحتك الآن يا عثمان؟ كيف صحتك الآن يا عثمان؟ عثمان. الحمد لله، تحسنت يا دكتور. الحمد لله، الحمد تحسنت يا دكتور. لله. الحمد لله، لا بد أن نحافظ على صحتنا يا عثمان. الحمد لله، لا بد أن نحافظ على صحتنا يا عثمان. كيف نحافظ على الصحة يا دكتور؟ كيف نحافظ على صحة يا دكتور؟ علينا أن نتناول الغذاء الصحي لأنه يساعد على نشاط الجسم والعقل ويساعد أيضا على تجنب الأمراض. علينا أن نتوالى الغذاء الصحي لأنه يساعد على نشاط الجسم والعقل ويساعد أيضا على تجنب الأمراض. طيب، مرة أخرى. علينا أن نتناول الغذاء الصحي لأنه يساعد على نشاط الجسم والعقل ويساعد أيضا على تجنب الأمراض.
علينا علينا أن أن نتناول نتناول الغذاء الغذاء الصحي الصحي لأنه لأنه يساعد يساعد على على نشاط نشاط الجسم الجسم والعقل والعقل ويساعد ويساعد أيضا أيضا على على تجنب تجنب الأمراض. الأمراض. أمراض. ما ما هو الغذاء الصحي يا دكتور؟ ما ما هو هو الغذاء الغذاء الصحي الصحي يا يا دكتور؟ دكتور؟ من الأغذية الصحية التي يجب علينا تناولها هي الفواكه الطازجة. من الأغذية الصحية التي يجب علينا تناولها هي الفواكه الطازجة. والخضروات الورقية والأطعمة الخالية من الزيوت والأسماك. الخضروات الورقية والأطعمة الخالية من الزيوت والأسماك. الزيوت والأسماك. وماذا علينا أيضا للمحافظة على الصحة يا دكتور؟ وماذا علينا أيضا للمحافظة على الصحة يا دكتور؟ علينا تجنب الأغذية غير الصحية وممارسة الرياضة وترك السهر. علينا تجنب الأغذية غير الصحية وممارسة الرياضية وترك وترك السهر. نعم، الآن أدركت أهمية الصحة بعد أن لازمت سرير المستشفى شهرا. الآن الآن أدركت أدركت أهمية أهمية الصحة الصحة بعد بعد أن أن لازمت سرير المستشفى شهرا. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المرضى. بارك الله فيكم. نعم، طيب نترجم هذا الحوار. كيف صحتك الآن يا عثمان؟ ما معنى هذه الجملة؟ Bagaimana kesehatanmu, Wahai Usman? أحسنت. Kesehatanmu sekarang? أحسنت بارك الله فيك. كيف صحتك الآن؟ Bagaimana kesehatanmu sekarang? صحتك kesehatanmu الآن sekarang ya Utsman, wahai Utsman. Ya, alhamdulillah تحسنت يا دكتور. ما معنى هذه الجملة؟ Segala puji bagi Allah. Aku dalam keadaan sehat. Eh, تحسنت تحسنت Telah telah memperbaiki. telah baik. Perbaiki. Telah Telah membaik. Nah, telah baik ya. Dari fi'il apa fi'ilnya? Ini fi'il madhi atau Mana? mudhari? fi'il madi. Madhi. ماضي. Mudhari'nya apa? Yatahassanu. Tahassana yatahassanu. Nah, yatahassanu. Nah, tahassantu ya artinya aku telah baik. Ya, asbahtu hasanan hakata. Aku telah baik. Ya, telah menjadi baik, maksudnya telah sehat kembali. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, la budda an nuhafidha ala sihhatina ya Uthman. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Alhamdulillah, kita Art- harus menjaga kesehatan kita, wahai Usman. Barakallahu fiik, Masya Allah. La budda artinya harus ya, sudah tahu semua Masya Allah. Nah, la budda ini artinya harus. Ya. Atau lazim gitu, Ustaz. Atau lazim. Nah, lazim an nuhafidha. Nah, orang Arab juga lazim ya, akhi lazim. Lazim an nuhafidha. Nah, ya, la budda an nuhafidha. Ya, harus kita menjaga ya. Nuhafidha ya. Ini fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Madhinya apa? Hafadha. Mumtaz, Masya Allah. Hafadha yuhafidhu. Nah, artinya menjaga ya, menjaga. Ya. Kemudian di sini nuhafidha dia mansub ya, karena didahului dengan an gitu ya. Karena ada an sebelumnya maka an ini ya fungsinya dia
menasabkan fi'il mudhari. Ya, fungsinya adalah mengubah harokat terakhir pada fi'il mudhari. Nah, la budda an nuhafidha. Kita harus menjaga, harus kita menjaga. Ya. Penerjemahnya kita harus menjaga ala. Nah, hafadha yuhafidhu ini hunaka harfun ya'ti ma'hu. Ya, ada huruf yang datang bersamanya. Ya. Ya, sebagian asatidzah menyebutnya robit seperti itu. Ya. Yaitu hurufnya adalah ala. Jadi hafadha yuhafidhu ini biasanya berpasangan dengan ala. Nah, makanya di sini la budda an nuhafidha ala. Ya, kita harus menjaga ya, ala ini nggak perlu kita terjemahkan karena nggak perlu kita terjemahkan sendiri karena sudah berpasangan dengan fiil nuhafidha ini ya. Nah, kita harus menjaga sihatina, kesehatan kita ya Utsman, wahai Utsman. Nah, ini kata tabib ya. Ya, maksud doktor di sini tuh bukan dokter yang kita pelajari di marahil ad-dirasah, bukan ya, di tingkatan atau jenjang pendidikan tidak, tapi dokter di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah Tabib. tabib. Nah, maksudnya adalah tabib. Nah, dokter di sini ya, dokter ya, tabib. Ya, alhamdulillah la budda an nuhafidhu ala sihatina ya Utsman. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita wahai Utsman. Kata Utsman, "Kaifa nuhafidhu ala sihhati ya doktor?" Nah, ma mana hadhil jumlah? Bagaimana agar kita menjaga kesehatan? Mumtaz. Bagaimana kita menjaga kesehatan wahai dokter? Alaina an natanawal al-ghidha as-sihhi. Ma mana hadhil jumlah ya syabab? Menjaga Ma kesehatan mana? makan. Ma makna alaina? Alaina bimakna yajibu alaina. Hmm. Hakadha. Yajibu alaina. Ma mana yajibu alaina? Wajib atas kita. Nah, hanya yajibunya di takdir ya, disembunyikan. Ya, artinya adalah yajibu alaina. Nah, alaina bermakna yajibu alaina. Nah, ini titik yang nggak terlalu terlihat. Ya, yajibu alaina. Mana yajibu alaina? Wajib Atas kita. atas kita. Ahsan. Nah, yajibu alaina wajib atas kita an natanawal al-ghidha as-sihhi. Mana an natanawal? Untuk kita Menjaga. natanawal bermakna Mengatur. nakul Makan. makan. Nah, makan atau mengkonsumsi ya. Dari fiil tanawala. Kita nawal. Ahsan, Masya Allah. Tanawala yatanawalu. Nah, nah ini bisa mengonsumsi ya. Bisa natanawal al-ghidha berarti kita mengonsumsi gizi atau makanan. Bisa kita katakan natanawalud dawa berarti lagi mengkonsumsi obat. Ya, jadi umum ya. Natanawal ini mengkonsumsi. Konsumsi itu kan makan bisa, minum bisa. Seperti itu, ya. Di sini berarti nakul ya. Kenapa? Karena kita istilahnya ya. Yajibu alaina, wajib atas kita an natanawal al-ghidha, untuk kita mengkonsumsi al-ghidha. Apa mana al-ghidha? Gizi ya, gizi. Ya, al-ghidha as-sihhi, gizi yang sehat. Ya, al-ghidha as-sihhi bermakna gizi yang sehat. Nah, gizi yang sehat. Nah, jadi ghidha itu bisa berarti makanan juga ya, itulah bisa berarti to'am ya. Memang betul dia gizi, kalau antum buka di kamus gizi. Ya, tapi ini bisa berarti to'am ya, makanan. Nah, bisa berarti to'am, ghidha itu. Ya, adapun natanawal tadi ya, untuk kita mengkonsumsi, ya, konsumsi.
Nah, wajib atas kita untuk kita mengkonsumsi gizi yang sehat atau makanan yang sehat. Nah, as-sihhi yang sehat. Li'annahu yusa'idu ala nasyatil jismi. Karena ia yaitu al-ghidha as-sihhi yusa'idu. Mana yusa'idu? Membantu. Membantu. Sanda, Masya Allah. Membantu karena ia membantu ala. Ya, biasanya juga berpasangan dengan ala. Atau pasangan dengan huruf yang lain. Maka kalau pasangan seperti ini enggak kita terjemahkan sendiri alanya ya. Jadi kita terjemahkan saja ya, karena ia membantu ya nasyatil jismi. Apa nasyatil jismi? Kebugaran badan. Pembugaran atau semangat atau aktivitas. Nah, karena dia membantu aktivitas jism. Ya, nasyat itu bisa bermakna aktivitas atau semangat. Ya, aktivitas atau semangat. Nah, atau pembugaran, bugar tadi juga bisa ya. Karena ia yaitu makanan bergizi membantu ala nasyatil jismi, aktivitas jism, badan, membantu semangatnya badan, wal akal dan akal, ya, badan dan akal, membantu aktivitas badan, membantu semangat badan dan akal, wa yusa'idu aidan dan membantu juga ala tajannubil amrad. Ma mana tajannub al amrad? Mencegah penyakit. Apa? Mencegah penyakit. Tajannub. Ma mana tajannub? Mencegah, menghindari. Menghindari. Ahsan. Kalau mencegah lain ya. Menghindari mungkin. Ya. Tajannub itu artinya apa? Menjauhi. Itu yang lebih pas ya. Menjauhkan. Menjauhi. Nah, tajannab tuh misalnya anil zubalah. Ya. Berarti apa? Aku menjauhi sampah sih misalnya. Sampah. Jadi, nah, tajannub ini menjauhi ya. Yusaidu aidan dan membantu juga ala tajannubil amrad. Menjauhi al-amrad jamak dari apa? Mufradnya apa ini mufradnya? Maridon. Mufradnya marad. Maradun. Maridun. Maradun. Ya, maradun ini Marad. mufradnya artinya penyakit. Ya, amrad penyakit-penyakit. Nah, ya kata dokter, alaina an natanawal al-ghidha as-sihhi. Wajib atas kita untuk kita mengonsumsi makanan yang sehat atau gizi yang sehat. Li'annahu yusa'idu ala nasyatil jismi wal aqli. Karena ia yaitu gizi yang sehat atau makanan yang sehat membantu aktivitas atau semangat badan dan akal. Wa yusa'idu aidan ala tajannubil amrad dan membantu juga menjauhi penyakit-penyakit. Nah, kata Utsman, ma huwa al-ghidha'u as-sihhi ya doktor? Ma makna hadhihi al-jumlah? Ma makna hadhihi al-jumlah? Man ya'rif ma huwa al-ghidha'u as-sihhi? Di antara makanan-makanan Gizi apa yang itu makanan-makanan sehat gizi? Ahsantum. Ma huwa al-ghidha'u as-sihhi? Apa itu ya? Ma huwa itu artinya apa itu? Apa itu al-ghidha'u as-sihhi? Makanan yang sehat. Wahai doktor, kata doktor, ya dokter, ya minal aghdhiyati as-sihhiyati allati yajibu alaina tanawuluha hiya. Nah, kita terjemahkan pelan-pelan ya. Minal aghdhiyati as-sihhiyah. Apa artinya? dari Di antara makanan-makanan sehat Di antara atau termasuk. termasuk Termasuk aghdhiyah jamak dari ghidha ya. Ghidha ini mufradnya ya. Aghdhiyah jamaknya ya. Ghidha ini adalah mufrad ya, mufradnya ya minal aghdhiyati as-sihhiyati ya. Kalau jamak ya berarti karena ini adalah susunan sifat dan mausuf ya, tulab ya. Susunan na'at dan man'ut. Ghidha sihhi ini namanya na'at dan man'ut. Ya.
Na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Ya. Ya, di sini kalau kita perhatikan, ya kembar, ya al-ghidha, ya dengan alif lam, maka as-sihi dengan alif lam. Ya. Kemudian dia mudzakkar al-ghidha, maka as-sihi juga mudzakkar. Ya. Kemudian al-ghidha'u dengan dhammah atau marfu, maka as-sihhi juga marfu dengan dhammah. Ya. Ini namanya sifat dan mausuf. Ya, jadi harus kembar sifat dan mausuf. Kemudian jumlahnya juga sama, mufrad mufrad. Ya. Nah, maka al-aghdhiyah, ya, ini mausufnya, ya, atau sifatnya juga harus sama dengan mausufnya. Ya. Al-aghdhiyah itu disebut dengan mausuf, ya, yang disifati. Ya. Kita lihat al-aghdhiyah, ya, ini mausuf. Ya. Sifatnya juga harus pakai al. Kemudian al-aghdhiyah dia jamak, ya, dan kebetulan di sini juga diakhiri ta marbutah, maka di sini juga harus diakhiri ta marbutah, ya. Kemudian dia kasrah, maka di sini juga harus kasrah, ya. Jadi as-sihhiyat ini menyesuaikan, ya. Itu disebut dengan sifah, ya. Sifah. Al-ghidha'us sihhi artinya makanan bergizi, al-aghdhiyah as-sihhiyah artinya makanan-makanan makanan-makanan yang sehat, ya. Al-ghidha'u sihhi, makanan yang sehat. Kalau al-aghdhiyah as-sihhiyah, makanan-makanan yang sehat. Jelas ini ya, Pak Syukron, wadih. Wali. Taib. Minal aghdhiyati sihhiyati, termasuk makanan-makanan yang sehat. Atau gizi-gizi yang sehat. Nah, tafadhal Mas Anjani. Barakallahu fiik. Atau gizi-gizi yang sehat. Allati yajibu alaina. Ya. Allati yajibu alaina. Yang, nah ini di sini keluar ya jibunya. Kalau yang tadi, yang kata tabib tadi alaina saja ya, ya jibunya disembunyikan. Kalau di sini keluar di sini ya, ya jibu alaina. Mana ya jibu alaina tadi? Wajib Wajib atas kami atas untuk kita. kami. Nah, ya, termasuk makanan-makanan yang sehat yang wajib atas kita. Tanawuluha. Apa tadi tanawuluha? Memakannya, memakan dia Memakannya atau mengkonsumsinya. Hiya artinya ialah ya. Ya, tanawuluha tadi mengkonsumsinya, ya, ya. Ialah al-fawakih at-tazijah, buah-buahan, ya, ini fawakih jamak mufradnya adalah fakihah, ya. At-tazijah, apa mana tazijah? Fresh ya, fresh. Tazijah itu fresh, segar, ya. Tazijah ya, segar artinya. Sudah pernah dengar ini tazijah sudah atau nama atau tozaj juga bisa dengan lupa. fathah. Nah, fathah ini zainya, ya. Nah, nah tozat di sini ya, yang segar ya. La bas tazijah kadzalik mafhum. Nah, fawakih tazijah yaitu atau ialah buah-buahan yang fresh, yang segar ya. Wal khadrawat al waraqiyah. Apa mana al khadrawat al waraqiyah? Sayuran yang hijau. Sayur-sayuran apa? Khadrawat betul, sayur-sayuran. Oh, Waraqiyah apa? Apa mana waraqiyah? ada ya Ustaz. Daun ya. Jadi sayur-sayuran yang Warok. yang daun gitu ya. Sayur-sayuran dedaunan gitu ya. Sayur-sayuran dedaunan. Nah, sayur-sayuran dedaunan. Ya. Apa contohnya sayur-sayur daun, Pak? Apa misalnya?
bayam seperti itu ya. Nah, baik, lahzah. Jadi misalnya apa? Bayam, ya, pokoknya yang daun. Baik, nuasil. Wal at'imatul khaliyatu minaz zuyut. Ma mana al-at'imah? Ma makna al-at'imah ya tulab? Asal wadih. Wadih. Nah, Wadih. al-at'imah jamak dari ta'am, ya, jamak dari ta'am. Ya, at'imah mufradnya adalah ta'am. Nah, al-at'imah al-khaliyah, makanan-makanan al-khaliyah. Apa makna al-khaliyah? Yang khali, yang apa? Bebas, ya. Yang bebas atau kosong, ya. Minaz zuyud. Dari, nah, ini mufradnya zaid, ya. Dari minyak-minyak. Nah, dan makanan-makanan yang bebas dari minyak-minyak. Wal asmak, dan asmak, tentu ini jamak dari samak, ya. Mufradnya adalah samak, ya. Ikan. Nah, kata dokter apa? Minal aghdhiyati sihhiyah, termasuk makanan-makanan sehat allati yajibu alaina tanawuluha, yang wajib atas kita mengkonsumsinya, hiya ialah al-fawakihu at-tazijah, buah-buahan yang fresh, wal khadrawatul waraqiyah, dan sayur-sayuran dedaunan, wal at'imatul khaliyatu minaz zuyut, dan makanan-makanan yang bebas dari minyak, wal asmak, dan ikan-ikan. Nah, kata Utsman, wa madza alaina aidan lil muhafadzati ala sihhati ya doktor. Ma mana hadhihi al-jumlah? Tarjim hadhihi al-jumlah ya at-tullab, tarjimu. Nah, ma mana hadhihi al-jumlah Mas Rafa? Syukran. Wa madza alaina aidan? Dan kenapa kewajiban Ma mana madza? kita juga menjaga Dan apa Mm-mm. kewajiban kita juga untuk Mm-mm. menjaga kesehatan ini? Betul. Hmm. Nah, Mas Antum. Wa madza alaina aidan, dan apa alaina tadi yajibu alaina kan? Ya, tadi yajibu alaina. Berarti ya sama. Ya, ada yajibunya, ya. Dan apa yang wajib atas kita aidan juga lil muhafadzah, untuk, ya, muhafadzah apa tadi artinya? Untuk menjaga, ya. Muhafadzah itu masdar dari hafadzah yuhafidhu, ya. Jadi anak tulis di sini hafadzah yuhafidhu, ya. Ini masdarnya adalah muhafadzah, ya. Masdarnya adalah muhafadzah. Nah, baik. Wa madza alaina aidan, dan apa yang wajib atas kita juga lil muhafadzah ala sihah, untuk menjaga kesehatan, ya. Wahai dokter, alaina tajanubul aghdhiyah. Ya. Ma mana alaina tajanubul aghdhiyah? kita wajib Wajib atas kita tajannub. Apa tadi tajannub? Menjauhi. menjaga Nah, al-aghdhiyah, ya, makanan makanan-makanan. Mm-mm. yang tidak sehat.
Ghairi sihhiyah, ahsan. Yang tidak sehat atau gizi-gizi yang tidak sehat. Wa mumarasatur riyadhah. Dan Membiasakan olahraga. ahsanta. Dan membiasakan olahraga. Nah, wa tarkus sahar dan me- meninggalkan tarku meninggalkan as-sahar apa? Begadang. Begadang, ahsanta. Ya, tarku as-sahari dengan fathah bukan dengan apa tadi? Sukun ya. Nah, al-an adraktu ahammiyata as-sihhati. Sekarang adraktu. Mana adraktu? Adraktu ini bisa berarti wajadtu ya. Mana wajadtu? Mendapatkan. Sekarang aku mendapati atau bisa juga araftu. Sekarang aku mengetahui gitu ya. Fahimtu ya. Al-an adraktu. Sekarang aku mendapati ya ahammiyata. Mana ahammiyata? Ahammiyatas sihah. Apa arti ahammiyah? Kepentingan. Pentingnya kesehatan. Pentingnya. Pentingnya kesehatan. Pentingnya atau biasanya orang-orang menerjemahkan urgensi. Urgensinya ya. Kalau di seminar-seminar itu kan urgensi apa seperti itu. Ahamiyah gitu ya. Ahamiyah itu al-wasatiyah misalnya. Al-ahamiyatul wasatiyah ya. Urgensi wasatiyah ya. Apa sikap pertengahan dalam ya dalam kehidupan misalnya seperti itu. Nah, ahamiyah bermakna urgensi atau pentingnya. Nah, sekarang aku mendapati pentingnya kesehatan. Ba'da an lazamtu. Setelah, ba'da artinya setelah an lazamtu. Apa arti an lazamtu? Setelah Mulazam. mm Bermulazamah berarti Nah, setelah apa? Aku belajar lah. Menuntut melazimi. Setelah aku telah melazimi gitu ya. Setelah aku melazimi atau telah melazimi ya. Melazimi itu berarti kalau orang ini nginep ya, mondok, mondok di rumah sakit ya. Ba'daan lazam tuh setelah aku melazimi ya sarirul mustashfa. Apa sarirul mustashfa? panjang rumah sakit. Ranjang rumah sakit syahron. 1 bulan. Nah, Nah, paham ya? Sekarang aku mendapati pentingnya kesehatan. Setelah aku melazimi ya ranjang rumah sakit selama 1 bulan. Dia dirawat inap ya, dirawat inap di situ ya, mondok ya, mondok di rumah sakit. Paham ya? As-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah taj. Ma mana taj? Sesuatu yang Mahkota. dibutuhkan. La. Mahkota. Jamaknya mahkota. Ahsan. Jamaknya adalah tijan. Nah, jamaknya adalah tijan. Ya, makanya orang-orang dulu namanya ada yang tijan. Tijan seperti kakaknya mbah saya juga namanya Tijan. Kakeknya keluarga namanya Tijanuddin juga. Ya. Pemain bola ada namanya Tijani, Ustaz. Ada orang mana itu? Tijani, orang keturunan Ambon, Ustaz, kalau nggak salah. Oh, pemain Indonesia. Iya, Ustaz. Yang keturunan Indonesia yang main di Belanda, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada. Tijani Rangers. Berarti namanya diambil dari kata ini ya, Tijan. Ya, Tijan itu sepertinya juga bahasa serapan ya. Ya, bukan dari bahasa Arab. Nanti antum bisa cek. Ya kalau nggak salah itu bahasa Persia Tijan itu, Taj itu. Jadi memang seperti itu. Ada beberapa bahasa yang itu merupakan eh, bahasa bukan Arab awalnya. Kemudian
diakui oleh Islam bahasa-bahasa itu. Bahkan ada yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an ya. Ya ada nanti bisa dicek ya. Tapi itu diakui menjadi bahasa Arab akhirnya seperti itu. Nah, tapi as-sihhatu tajun ya, kesehatan itu adalah mahkota ala ru'usil as-sihha. Di atas ru'us jamak dari ros ya. Mufradnya adalah ros. Di atas kepala-kepala as-sihha. Nah, mana as-sihha? Tadi sudah Ana bilang ya, as-sihha mufradnya apa? Sahih. Nah, ini mufradnya ya. Mim berarti mufradnya. Ala ru'usil as-sihha. Di atas kepala-kepala orang-orang sehat. Ya. La yarahu, mana la yarahu? Tidak melihatnya. Tidak melihatnya, Hasan. Jadi yarahu ini dari fi'il apa? Ra'a. Ya, Ra'a yara. Melihat. Nah, ya. Hu ini kembali ke mana? La yarahu. Tidak Asih melihatnya. Hu ini kembali ke ajun. taj. Ajun. Hasan. Mumtaz. Nah, as-sihhatu tajun. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala-kepala orang sehat. Ya. La yarahu yang tidak melihatnya, nggak melihat mahkota tersebut, illal marudha, kecuali orang-orang yang sakit. Nah, jadi marudha ini jamak, mufradnya adalah marid. أمراض مريض. Marid, nah, maridun. Ya, mufradnya marid. Nah, betul ini ya. Jadi kesehatan itu kadang orang yang sehat itu nggak mengetahui kalau itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya menyadari ketika orang itu telah sakit, menyadari bahwasanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang besar. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ya, tentang dua nikmat yang maghbunun fihi makatsirun minan nas itu ya, yang banyak manusia tertipu pada dua nikmat tersebut yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, ini perlu dijadikan pengingat ya buat kita semua bahwasanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa ya, yang harus selalu kita syukuri. Alhamdulillah. Nah, baik, hal min soal ya, tulab. Tak praktek nanti kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Praktek ya. Nah, mungkin Mas Anjani dan Pak Syukron. Pak Syukron, anta tabib. تفضل تفضل. Kaifa sihatukal ana ya Utsman? الحمد لله تحسنت يا دكتور. Alhamdulillah. La budda an nuhafidha ala sihatina ya Utsman. Wala an natawala yusaidu ala nasatil jismi wal aql wa yusaidu aidan ala tajannubil ما amrad هو الغذاء الصحي يا دكتور؟ minal aqdiyatis sihiyatil lati yajibu alaina tanawuluha hiyal fawahikut tozijah wal khadrawatul waraqiyah wal at'imatul khaliyatu minaz zuyut wal asmak. وماذا علينا أيضا للمحافظة على الصحية صحتي يا دكتور؟ Alaina tajannubul abdiyati ghairi sihiyati Wa
الآن أدركت أهمية الصحة بعد أن As-sihhatu tajun ala sihat rawahu illa Masya Allah. Barakallahu fikuma. Ahsantuma masya Allah. Hiwar jamil jiddan wa ada ra'i. Baik. ننتظر بدأ يضعف مرة أخرى الإنترنت. طيب الآن Mas Rafa. Mas Rafa. Mas Anjani أنت طبيب الآن. Mas Rafa عثمان. طبيب. نعم. يلا تفضل Mas Anjani أنت طبيب. الآن Lillah santur الحافظ